목자인 것 같아요. 근데 이제 마지막 말이 중요하죠. 하나님 은혜 가운데 모든 것이 잘 끝날 줄 믿습니다. 얘기를 했습니다. My name is Ala Nasr Abdul Hamid Muhammad al-Shafai. 어렵습니다 이거. 제가 좀 받은 걸 하겠습니다. 이분의 이름이 알라 나살 Abdul Hamid Muhammad al-Shafai. Yeah. 통역이 I know. 어렵습니다. I know 예. it's quite long. 예, but, 이런 이름입니다, 여러분. but people call me Alan. 예, 그런데 이제 워낙 길기 때문에 사람들은 알란 또는 알라라고 부릅니다. 예. I was born in Egypt in 1973 and I have grown up in a Muslim society governed by Islamic Foundation. 좀 길게 하네요. 예. 1972년에 이집트에서 태어났고 자기는 굉장히 그러니까 한 46세죠. 굉장한 그 모슬렘의 그 배경 속에 자기가 그 가운데 태어났다고 말씀을 드리고 있습니다. My family members were very religious and I remember they used to follow all the Islamic teaching strictly. 제 가족은 굉장히 그 종교적으로 굉장히 아주 보수적인 그런 무슬림 가정이었고요. 그다음에 모든 그 이슬람의 그 가르침에 아주 스트릭하게 아주 엄격하게 지켰던 그런 자기의 자라는 배경을 말씀하고 있습니다. One day when I was in high school, my big brother had me join a Muslim Brotherhood. 예. 자기가 이제 자라는 가운데 자기가 고등학생이 됐을 때 자기 집의 큰형이 자기를 데리고 여러분 그 무슬림 브라더후드라고 가장 강력한 아주 센 그 무슬림 형제단이라는 게 있어요. 아마 가끔 들어보셨을 거예요. 주로 그 테러를 일으키는 그런 사람들인데 거기로 자기를 인도해서 가르침을 받게 했습니다. They have trained people with lectures under slogans of Islam. 예, 그들은 거기서 주로 그 이슬람의 슬로건으로 강하게 거기 온 사람들을 학생처럼 가르쳤던 그런 환경에서 본인이 자랐습니다. And you have to know that most terrorists such as IS, Al-Qaeda and Boko Haram have been trained in this organization. 여러분이 그 참고적으로 알아둬야 될 게 우리가 지금 알고 있는 AI나 그 여러 가지 알카이다 여러 가지 그 강력한 테러리스트의 그 사람들이 이 무슬림 형제들에 의해서 교육받은 사람들입니다. I have attended the camp for more than 2 years and had to learn Islam is the solution of everything. 저는 그 형과 함께 그곳의 무슬림 브라더후드의 그 형제단에 들어가서 2년 동안 집중적으로 그들의 가르침을 배우고 자랐습니다. I sometimes felt something uncomfortable with them and 비록 제가 거기서 배웠지만은 뭔가 굉장히 불편한 것을 많이 느꼈습니다. And Colin agree with their teaching, but I have never been allowed to ask what God is as a Muslim. 때로는 불만이 있고 뭔가 질문이 있었지만은 절대로 내가 질문하고 물은 그런 분위기가 아니라 그냥 가르친 대로 그냥 엄격하게 배워야 되는 그런 환경 속에 자랐습니다. At that time, I got to know the ugly face of Islam. 그때 동시에 이 이슬람에 여러분 잠깐 한 가지 설명하면요. 이슬람은 이 무슬림 종교를 말하고요. 무슬림은 이 이슬람이 믿는 성도들을 의미합니다. 그래서 이슬람과 무슬림이 같지만 다릅니다. 근데 이때 이슬람 이 종교의 여러 가지 그 어글리한 굉장히 그 불편한 면을 많이 보게 됐습니다. Islam doesn't allow the question of divinity. 그 이슬람의 특징 중에 하나가 절대로 신에 대해서 하나님에 대해서 질문하는 것 자체가 허용이 안 됩니다. Instead of that, it answers a lot of questions that have no value. 그 여러 가지 질문을 하지만 정말로 그 가치 없는 그것을 전부 다 하나님에 대해서 질문은 가치 없는 것을 그냥 아예 취급을 해버립니다. I can explain about that later in details as the books of Islam told us if I get another chance to meet you again. 여러분이 저에게 다시 한번 여기 와서 이 간증할 수 있는 기회를 준다면은 이 이슬람이 뭘 주로 이 ቁ란에서 말하고 있는지를 조금 더 자세하게 언급하겠습니다. 오늘 시간이 없어서 이 정도만 언급하고 지나가도록 하겠습니다. 좀 한 번 더 초대하는 의식인데. We can think about 한국말 it. 조금 알아요. Okay. 미안하. As I grew up, I left this organization and started a new phase in my life in the university. 예. 이제 이렇게 계속 자라면서 저는 이 무슬림 형제단을 떠났고
새로운 내 인생을 시작했고 대학에 들어가게 됐습니다. I can say I was not such a religious person at that time. 제가 제 자신에게 정직히 말할 때 저는 그 당시에 굉장히 종교적인 사람은 아니었습니다. I have majored in social work and graduated from the University of Alexandria with quite good grades. 예, 저는 대학을 알렉산드리아 대학을 졸업했는데 사회복지학을 전공했는데 특별히 강조점이 굉장히 좋은 점수로 졸업을 했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. But I remember I did not think much about the divinity at the time. 제가 제 대학 시절을 생각해 보면은 신에 대해서 하나님에 대해서 크게 제가 생각을 많이 했던 기억이 별로 나지는 않습니다. After graduation, I have got a chance to work in one of the biggest companies in Egypt, and I got to meet a lot of Christians there. 제가 이제 졸업 이후에 제가 이제 직업을 얻게 됐는데 이집트에서 가장 큰 회사 중에 하나를 들어가게 됐고 놀랍게도 그 회사에서 많은 동료를 만났는데 그 동료들이 주로 크리스찬들이었어요. 기독교인들을 그 회사에서 만나게 됐습니다. And actually, it was the first time for me to be close that much to Christians. 내 인생에 기독교인이라는 이름으로 있는 사람들을 이렇게 가깝게 만나서 일한 적은 처음 저한테 경험하는 일이었습니다. We often used to discuss about religions, and it was a great opportunity for me to know about Christianity. 예, 이 기독교 친구들을 통해서 많은 그 기독교에 대해서 토론도 하게 되고 배우게 되고 그 다음에 크리스찬이 뭘 믿는지도 조금씩 제가 알게 되는 계기가 됐습니다. However, unfortunately, it didn't last long because I was quite good at my work in the company to earn money. 예, 그러나 이러한 대안은 그렇게 심각하게 들어가질 못했고 왜냐하면은 제가 워낙 일을 잘했고 워낙 인정을 받아가지고 돈도 많이 벌고 굉장히 잘 나가는 사람이 돼가지고 그런 데보다는 자기 일의 성취에 굉장히 취해 있던 그런 상황을 얘기하고 있습니다. After that, I moved to Libya upon a good job offer. 워낙 능력이 있기 때문에 이집트만 아니라 리비아에서 자기를 특별 채용을 해가지고 좋은 조건에 제가 리비아로 옮겨서 큰 회사에 들어가게 됐습니다. Since I moved to Libya, I couldn't stop doubting about Islam, but couldn't find a chance to search other information as I was perfectly surrounded by Muslim culture. 제가 리비아로 옮겨가서 계속 이슬람에 대해서 어떤 의심을 갖고 뭔가를 찾기 위한 몸부림을 쳤지만은 이걸 찾는 기회가 많지 않았습니다. 왜냐하면은 리비아에 갔더니 완전히 여기는 크리스찬 배경이 아니라 무슬림, 이슬람을 믿는 그 무슬림 사람들로 꽉 주변이 차 있어가지고 이런 문화 속에서 자기가 어떤 종교적인 신에 대한 어떤 그 영혼의 그 찾음을 하기가 무척 어려웠다고 얘기를 하고 있습니다. I was just left as one of millions Muslim people there and had to live in the Muslim society for 10 years. 예, 저는 그 리비아에서 한 100만 명의 무슬림이 마치 같이 살아가는 것처럼 저도 그 사람이 한 사람처럼 살아가면서 10년을 리비아에서 그냥 무슬림으로 살았던 그런 과정이 있습니다. I got married to a Palestinian woman in Libya and we had 2 children there. 예, 저는 사실은 리비아에서 팔레스타인 제 와이프를 만났고 결혼을 했고 2 아이가 그때 생겼습니다. In 2011, it was the year of the revolution of Libya. The situation has turned to tragedy because the war there and the dangerous was in everywhere. 네, 불행히도 2011년에 제가 볼 때 그건 불행이 아닌 거 하나님의 역사인데요. 2011년에 여러분 리비아 혁명 아시죠? 카다피 쫓겨나고 막 죽고 큰 혁명이 일어나면서 본인이 굉장히 어려운 상황에 직면하게 됐고 모든 것이 자기 환경이 위험에 처했던 그런 극심하게 공포에 떨었던 시기가 있었습니다. 네. During the revolution in Libya, the situation became so hard for foreigners to live there in a safe environment. 예. Even I got kidnapped 2 times by Libyan people. 이 리비아 혁명 당시에 자기가 얼마나 그 외국인으로서 이집트니까 외국인이죠. 얼마나 그 어려운 환경에 있었는지 한 예로 2번이나 자기가 키드냅 한국말로 그 납치를 당했습니다. 2번이나 납치당해서 생명의 위협을 느끼는 그런 위험 속에 자기가 있었습니다.
I had to give up my life there and try to go back to Egypt, but there was a revolution as well in Egypt. 예, 예. And the economy depression had made me find another safe place to live. 예, 거기서 거의 제 생명을 그냥 포기할 뻔했고, 그러나 간신히 살아서 이집트로 이제 가야 되겠다. 도저히 여기서는 못 살겠다. 근데 놀랍게도 이집트로 갔는데 이집트에 또 혁명이 일어나가지고, 여러분, 이집트도 혁명이 일어난 거 아시죠? 리비아 다음에 이집트에 혁명이 일어나가지고 굉장히 자기가 경제적으로 어려움을 당해서 자기가 좀 더 안전하고 경제적으로도 안정된 곳을 찾을 수밖에 없는 그런 상황을 계속 직면하게 됐습니다. So I have searched some countries which I can live and continue working, and Korea was one of the countries which I could stay. 예, 그래서 내가 안전하고 내 가족이 안전하게 거하고 돈도 벌 수 있고 그런 나라를 찾다 보니까 놀랍게도 한국이 싹 와닿고 한국을 그래서 제가 오게 된 계기가 됐습니다. Maybe for Korean people, they don't feel the grace of safety, but another people from Middle East or the war places, they know very well and they appreciate that for the grace of God to be safe here in Korea. 여러분들은 이런 그 중동의 혁명 상황을 경험하지 못했었기 때문에 어떤 가정이나 어떤 사람이 안전한 곳에서 가족과 산다는 게 얼마나 소중한가를 직접적으로 느끼지 못할 수도 있을 것입니다. 그러나 이 알라 이 학생 입장에서 선교사 입장에서는 가족과 내 인생의 안전한 곳에, 특히 한국같이 이렇게 안정된 곳에 일정한 수입을 가지고 생활한다는 게 얼마나 하나님의 은혜고 선물인지 여러분이 아셨으면 한다는 표현을 했습니다. 아멘. I decided to move to Korea without any advanced plan, and I was hateful of giving my children opportunities to get a good education and a safe life. 예, 나는 사실은 한국에 큰 장래 큰 계획을 가지고 옮겨온 건 아니지만은 그러나 한 가지 중요한 것은 내 자녀들만큼, 내 가족만큼은 정말로 좋은 어떤 공부에 또 삶의 안전의 기회를 줘야 되겠다고 매우 적은 신경을 썼고 최소한 내 자녀에게만큼은 안전한 곳에서 교육을 받을 수 있는 이것은 내 부모로서 아버지로서 책임이다 생각해서 한국에 올 때 그게 중요한 한국으로 옮겨온 이유 중에 하나였습니다. In Korea, there have been a big business for used cars that run by Arabian people, and it was the only chance for me to join without problems. 예, 한국에 올 수 있는 길이 여러 가지 있는 것 같지만 사실은 많지 않았고 한국에 저도 이제 처음 알게 됐는데요. 인천 이쪽에 송도 쪽에 그 이집트 아랍 사람 중심으로 유스트카 즉 중고차 딜러 매매가 굉장히 성행하고 매우 그게 큰 사업이랍니다. 그래서 여기에 자기가 이제 조인을 해서 연합이 돼서 여기 와서 일을 하는데 굉장히 본인이 편하게 올 수 있는 길이 열렸다. 그러니까 중고차를 거래하는 쪽에 본인이 언어가 되고 교육을 받았기 때문에 또 경험이 있기 때문에 그쪽으로 연결이 돼서 한국을 오게 됐다고 얘기를 합니다. They have already settled down with the business for a long time here in Korea, and I moved to Incheon and started working with them. 예, 이 아랍 사람들이 중고차를 딜하는 어떤 판매하는 그것은 굉장히 오랫동안 이루어왔고 아주 잘 세틀 다운, 그러니까 안정되게 지금 되고 있고요. 이게 주로 인천에 있고 자기도 인천에 가서 그들과 함께 일하면서 한국에 정착하는 계기가 됐다 이렇게 말씀하고 있습니다. I should say also the income of this business make you live good but not rich. 여러분 중고차 그게 생활하는 데는 굉장히 많은 도움이 되는 수입이 되는데 부자 정도 될 정도는 수입은 아니랍니다. 그래서 오해가 없으시길 바랍니다. 굉장히 수입이 괜찮대요. 근데 이제 이걸로 막 큰 돈을 번다 이런 생각을 혹시 하지 마시라고. 예, 얘기를 해주시네요. 예, 저는 사실 잘 모릅니다 중고차. 예. 오케이. Everything was same in my religion, but even so, I came to Korea. All my co-workers were Muslims, and I had to hang around with them, and at least had to pretend I was as religious as they were. 예, 제가 한국에 와서도 사실은 종교적인 큰 변화가 없었고요. 예, 있어야 될 텐데 왜냐하면은 전부 자기하고 중고차 딜러 거래하는 사람이 다 모슬렘 사람들이었기 때문에
그들과 사업을 해야 하기 때문에 늘 같이 행어라운, 같이 어울리고 지내고, 그래서 뭐 큰 변화가 없고, 그리고 중요한 게, 이 사람이 중요한 게 얘기한 게, 자기가 굉장히 그 신실한 그 모슬렘인 것처럼 가장을 해줘야 같이 일할 수 있기 때문에, 자기도 나 굉장히 모슬렘 괜찮은 사람이다, 이렇게 계속 프리텐드, 가장하다 이 뜻입니다. 속마음은 아닌데, 속마음은 영혼으로 뭔가 찾고 있는데 나 괜찮은 모슬렘이다 이렇게 비춰주는. 맞아요. 그렇죠? 네, 오케이. 맞습니다. However, I was free when I was not with them, and I could find my information I wanted to know through internet and books here. 그 무슬림 형제들이 알지 못한 게 있었습니다. 본인에게 자유 시간이 주어지고 내일같이 연휴가 생기면은 공장에 안 가도 되잖아요. 거기 뒤에. 그러면은 집에 와가지고 요즘 뭐 인터넷 얼마든지 찾아볼 수 있잖아요. 이집트 같은 게 어느 정도 제한이 돼 있나 봐요. 근데 한국에서는 마음껏 본인이 서칭을 해가지고 다 찾아본 거예요. 그 한국의 인터넷이 얼마나 발전되어 있습니까? It's good for your searching. Korea is good. Korea is a free country, and Yeah, you can do anything in the case you don't harm any other person. So you are free here. 이 사람이 그 놀란 게 한국은 다른 사람에게 해만 주지 않으면 얼마나 자유롭게 인터넷도 할 수 있고 모든 것도 할 수 있고 너무너무 감사하다고 그럽니다. Yeah, yeah, It's good. yeah, sure. Yeah. Okay. At that time, I had intense aspiration toward the truth, and I didn't stop seeking for chances to learn what the truth is. 예, 그때 제 영혼은 aspiration이라는 게 열망이라는 것입니다. 아주 속속에 만족하지 말고 뭔가 진리를 향해서 몸부림치는 자기의 모습이 있었는데 이것을 멈출 수가 없었어요. 무슬림 그걸로는 도저히 채울 수 없는 어떤 진리를 향한 열망이 가슴에 가득 나가는, 그래서 이것을 멈출 수가 없었다. 그 aspiration, 열망이 가득 찬 그 상태였습니다. I have been wandering. I have been wandering off and wanted to find something to hold me tight and make me feel safe and stable at that time. 예, 저는 그 이러한 방황하는 제 마음을 이제 좀 멈추고 정말 나를 꽉 잡아줄 수 있는 진리 안에 내가 안전을 느끼고 정말로 안정된 시간을 보내는 걸 얼마나 갈망했는지 모릅니다. One day I had an opportunity to contact with a church member in Seoul, and they invited me to their church. 어느 날 하나님 은혜로 저는 교회에 성도들을 만날 기회가 있었고 서울에 있는 저를 초대해 주어서 거기에 참석하게 되었습니다. It was a Philippines community, and I was interested in going and visiting them because I thought I might find my answers there about divinity. 예, 그 서울에 자기를 초청한 그 교회 공동체는 필리핀 사람들이 모인 공동체였는데 아무래도 이제 영어가 되니까요. 예, 거기서 참석하면서 이 알라 선교사는 느낀 게 아마 여기서 내가 진리를 발견할 수 있을 것 같다. 여기서 뭔가 내가 하나님의 인도를 받고 디비니티 즉 신성, 신에 대해서 하나님에 대해서 내가 무언가를 발견하지 않을까 그런 느낌을 가졌습니다. And my ex-wife got to know that, and we started arguments almost every day about if the Islam is right as a religion. But of course, she couldn't understand, as most Muslim people don't. 예, 여기서 조금 여러분이 이해가 필요한 건데요. 엑스-와이프라는 건 전처란 얘기입니다. 여러분 저 리비아에서 팔레스타인 여자를 만나고 아기 둘이 있다고 그랬죠. 같이 왔어요. 자녀들하고. 근데 이 알라 선교사님이 교회를 다니면서 이제 예수님을 알고 이거 배우다 보니까 이 아내가 이 전처가 알고 깜짝 놀란 거예요. 당신이 어떻게 그럴 수가 있느냐. 매일 집에 오면 이제 싸우는 거예요. 막 다지고. 당신이 추구하는 게 무엇이냐. 그래서 하루도 이 싸움이 끊이지 않는 굉장한 집안에 이제 파문이 일어났습니다. 여기서 엑스-와이프라는 건데 나중에 뭐 설명이 나오겠지만은 이런 극심한 종교적인 갈등 때문에 그 부인과 자녀들이 일방적으로 이혼을 선언하고 이집트로 가버렸습니다. 그리고 이 알라 선교사님을 모든 것을 다 알렸습니다. 이 사람은 기독교로 개종한 변절자다. 그래서 지금도 제가 언뜻 들어보니까 그 이집트 대사관이나 주요 단체 요주 인물로 알라는 변절자다.
이렇게 지금 알려진 상태입니다. Muslim people cannot talk about Godhead. They consider this issue is undeniable. 이 모슬렘 사람들은 이 하나님에 대해서 얘기하는 것 자체가 사실은 논의의 대상이 아니고 감히 질문할 수가 없습니다. At last, my ex-wife wanted to divorce me with that reason. And before she went back to Egypt with my children, she told everybody around me that I was thinking to convert to Christianity. 예, 제가 방금 전에도 얘기했지만은 이제 결국 아내는 내가 완전히 개종한 것을 알고 최종적으로 이 종교적 이슈 때문에 문제 때문에 자녀를 데리고 나는 당신과 못 산다. 떠나기 직전에 모든 주변에 대사관과 모든 그 모슬렘 여기 일하는 여기 중고차 딜러 여기까지 다 알려가지고 이 알라라는 이 사람은 더 이상 내 남편이 아니고 변절자다. 이렇게 하고 이집트로 떠나가 버렸습니다. It's considered as a big crime in the Muslim countries. I lost all my business and everything I have had at that time just because I was thinking about Christianity. 예, 그래서 알라가 기독교에 대해 생각하고 예수님에 대해서 생각하고 교회 다닌다는 그 이유 때문에 여러분 그 무슬림 사회에서는 이런 회심자, 무슬림 이슬람을 버리고 기독교를 개종한 이거는 가장 큰 빅 크라임이라고 그랬죠. 가장 그 중범죄입니다. 조금 더 참고적으로 얘기하면은 이 아랍 세계에서는 여러분 가족 중에 이게 변절자가 나오잖아요. 여자가 나오면 오빠가 직접 칼로 찔러 죽입니다. 이게 가정의 의무입니다. 남자가 그러면은 다른 형제가 와 삼촌이나 누가 와서 찔러 죽여도 아무도 말리지 못합니다. 그럼 말리면 안 돼요. 그래서 이러한 그 아내, 엑스와이프 전체의 이런 폭로와 사건 때문에 즉시 모든 직업을 다 이제 그만두게 됐고 지금 이 순간까지 왔던 모든 자기의 누리는 혜택을 다 포기해야 됐습니다. I was left alone here and isolated from everything I used to have. And actually, the most important thing I lost were my children. 가장 이제 이 일 때문에 힘들었던 게 제가 사실 이 문제 때문에 또 우리 교회에 좀 예민한 문제잖아요. 우리가 잘못 오해하면은 모슬렘 남자들은 뭐 아내를 4명이나 얻을 수 있다 싶어가지고 뭐 여기 놔두고 저기 놔두고 만약 그렇다면 저희가 강사로 용납할 수가 없는데 이 문제를 진지하게 얘기를 했습니다. 그리고 지금 저 얘기했지만 본인이 지금 가장 힘든 게 그 두 자녀들. 그 두 자녀를 생각하면 지금 뭐 이렇게 어떻게 표현하기가 어려운 이 종교적 이슈 때문에 완전히 자기하고는 이제 완전히 남남이 돼야 되는 그런 상황 속에 있습니다. So I started searching seriously for God. I thought if there is God in this universe, He would show Himself to me because our Lord is wonderful and He loves us so much. He would answer my seeking for the truth. 자, 이러한 상황 속에 저는 정말로 이전에 심각하게 모든 걸 잃은 다음에 하나님을 찾게 되고 정말로 하나님이 이 우주에 계시다면은 반드시 나에게 나타나셔서 진리를 보여주시고 정말로 하나님이 원더풀 놀라운 분이시라면은 나를 사랑하는 분이라면은 반드시 내가 찾는 그 진리를 나에게 보여주십시오 하고 기도하기 시작했습니다. Finally, He came to me in 2 visions in my prayer. 궁극적으로 하나님께서 이 기도에 응답해서 하나님께서 놀랍게도 2가지 환상을 기도의 비전을 보여주셨습니다. I attended a Korean church 2 times, and in the first worship, the Lord appeared to me when I was praying. 처음 비전은 제가 한국 교회 코리안 처치 한국 교회에 이렇게 다니는데 어느 날 첫 번째 예배를 드린 가운데 기도하는 가운데 하나님이 이렇게 기도 중에 이렇게 환상을 저에게 보여주셨습니다. It seemed I was watching a movie in my prayer. 이것은 마치 내가 기도 가운데 이렇게 보는데 마치 내가 어떤 그 영화를 보는 것 같, TV를 보는 것 같이 뭔가가 이렇게 싹 스쳐갔습니다.
I was a teenager and God approached to me with a big sword and stood behind me. 예, 그 비전 가운데 모습이 내가 그 티네이저 청소년기의 모습으로 서 있고 하나님이 큰 칼을 들고 내 뒤에 딱 서 있는 환상을 제가 보았습니다. I was not scared at all when he started opening little Alan's head from top with his sword, and even he looked happy to do that. 놀랍게도 그 환상 속에 하나님이 드신 그 큰 칼로 제 머리를 가르기 시작했습니다. 환상 속에요. 근데 하나님이 너무 기쁨 가운데 하는 것 같고 저도 이상하게 불안이 없었습니다. 이 골을 이렇게 쪼개는데 이 머리를 예. And I was surprised to see so many small people were escaping from. 예, 놀랍게도 환상 가운데 여기 이 골을 하나님이 수술을 쪼개는데 작은 어떤 사람들이 여기서 막 도망쳐 나가는 I'm 여기서 sorry. 환상 가운데 뭔가 이렇게 막 이상한 작은 사람들이 여기서 이렇게 쫓겨 나가는 그런 환상을 제가 보았으면 막 이렇게 도망쳐 나가는. I'm sorry. It's okay. I was surprised to see so many small people were escaping from the opened head. It was like all dirty things were washed out from that moment, and he came to clean my heart. 예, 이 환상 가운데 그 여기 머릿속에서 수술 가운데 이렇게 나가는 그 모습이 마치 뭐처럼 보냐면 더러운 것들이 싹 씻겨 나가는 그런 느낌이었습니다. 그 순간에 그리고 내 머리가 이렇게 맑아지는 그런 느낌을 강력하게 내가 받았습니다. In the second vision, I saw myself standing alone in an open field, and I looked young like a teenager again as the first vision. 예, 두 번째 비전을 내가 보았는데요. 이번에는 제가 어떤 그 조용히 혼자 어떤 그 야외로 이렇게 갔는데 하나님의 환상을 제가 보여줬는데 똑같이 첫 번째 비전처럼 자기가 그 티네이저 청소년의 모습으로 이렇게 자기가 서 있는 모습을 보았습니다. I was not sure what I was waiting for in the field, but I found something which was wearing all black, was trying to attack me. 그 야외 그 필드에서 그 지역에서 내가 뭘 기다리는지 정확히는 알지 모르는데 가만히 보니까 검은 옷을 입은 사람들이 이렇게 있고 그 검은 옷을 입은 사람들이 막 자기를 공격하려고 덤벼드는 그런 환상을 보았습니다. It was totally indescribable, but I felt it would harm me for sure as it was getting closer to me. 이것은 어떻게 묘사하기가 힘든데 분명히 내가 느끼는 것은 그 검은 옷을 입은 사람들이 내게 가까이 오면 올수록 나에게 해가 되겠다 하는 건 확실히 느껴졌습니다. At the moment, an old man with white clothes and white beard appeared behind me and gave me a big hug. 그 순간에 하얀 옷을 입은 어떤 그 어르신이 여기에 하얀 수염을 달고 있는 저한테 나타나서 뒤에서 저를 이렇게 크게 저를 허그하는 안아주는 그런 환상을 또한 보았습니다. His hug was warm and comfortable, and I felt I was protected by him perfectly. I believe. 좋습니다. Okay. 그분이 이렇게 저를 이렇게 뒤에서 꽉 안아주는데 느낌이 따스하고 얼마나 편안한지 모르고요. 그 다음에 가장 큰 느낌이 그분에 의해서 내가 완전히 안전할 수 있겠구나 하는 느낌이 가득 내 마음에 찼습니다. I believe God came to me to make me apart from devils. We should know God is the Lord of the weak. 제가 믿기로 그분은 하나님이었고 저에게 와서 이 악한 영으로부터 마귀로부터 저를 보호했던 것을 믿고 있습니다. 우리는 반드시 알아야 될 것이 하나님은 약한 자의 하나님이시다. 보호자의 하나님이신 것을 잊지 말아야 됩니다. 아멘. I think now I'm going to talk about the happy part of my life. 오케이, now 즐거운 부분을 지금까지 너무 어두웠는데 즐거운 부분을 좀 얘기하고 싶습니다. 오케이, you can go ahead. Okay, thank you. Later, I met my angel. After I got the visions from God, I fell in love with a Korean girl. 예, 제가 통역을 하겠습니다. 저에게는 저의 천사를 만났습니다.
이게 어떤 천사냐면은 이 하나님으로부터 이렇게 비전을 받은 다음에 놀랍게도 한 한국 여성과 사랑에 빠지게 됐습니다. 그게 천사라고 그런 것 같은데. 할렐루야. Amen. I met her just by chance, but I had a strong feeling that she was the one who God sent me. 예. 인간적으로 볼 때는 그 여인을 한국 여인을 우연히 만난 것처럼 보이지만 나중에 보니까 내가 강하게 느끼는 것은 그 여자는 하나님이 예비하신 하나님 보내신 사람이라는 것을 느끼게 됐습니다. The more I met her, the more I have felt love with her. 예, 그녀를 만나면 만날수록 더 사랑에 빠지게 되고 점점 천사처럼 보였겠죠. 예. 예, 점점점 그녀를 사랑하게 되는 그런 그 놀라운 마음의 변화를 제가 느끼게 됐습니다. I prayed God to make me a better person and a right person to be with her, and I have wished to make her happy for the rest of her life. 저는 그 순간부터 기도하기 시작했습니다. 하나님, 제가 이 여인을 만나게 좀 더 나은 사람이 되게 해주시고 올바른 사람이 되게 해주셔서 정말로 그녀를 평생 행복하게 해주는 그런 남자로 저를 세워주십시오. 이렇게 기도를 했습니다. I told her everything about myself, and a bit worried I might have disappointed her with my story, but from the beginning till now, she has been like a strong rock to me, and she has always supported my back. 예, 이제 사랑이 깊어질 때 사실 오늘 그 사모님이 여기 오셔야 되는데 처음이라 한국 그 사모님이 들으실 때 굉장히 본인이 힘들 것 같아서 오늘은 오지 말라고 저 밖에서 어디에 기다리고 있답니다. 근데 제가 이제 통역을 하겠습니다. 예, 결국은 이 여인에게 모든 자기 과거를 얘기하지 않을 수밖에 할 수밖에 없는 나는 이미 결혼했었고 애가 2명 있고 그러나 이런 종교적인 이슈 때문에 나는 지금 이혼을 한 상태고 다 떠나갔다. 그런데 나는 당신을 사랑한다. 나는 이런 고백을 했을 때 당신이 무척 나에 대해 실망할까 사실 걱정된다. 떨리는 마음으로 고백을 했는데 놀랍게도 그 한국 여성은 정말로 이 알라 선교사를 안아주고 용기를 주고 지금까지도 얼마나 뒤에서 마치 락 바위처럼 든든한 후원자로 서 있답니다. She seems like a gift from God, especially when I was in a difficult situation in my life. 그녀는 제가 어려울 때, 인생에 어려울 때, 정말로 어려운 상황 속에 있을 때 정말 하나님으로부터 온 선물처럼 저에게 다가오는, 어려울 때마다 나를 도와주는, 위로하는 마치 천사처럼 저에게 다가오고 있습니다. She has encouraged me all the time, and I believe I can do anything hard and difficult as long as she's with me. 예, 저는 모든 남자가 이런 고백을 해야 될 것 같은데, 그녀가 저를 격려해 줄 때마다, 그리고 나를 믿어줄 때마다 나는 어떠한 어려움도 이겨낼 수 있고, 평생을 그녀와 함께 했을 때는 모든 난관을 이겨낼 수 있다는 강한 마음을 가지고 있습니다. 할렐루야 안 하네요. 할렐루야. And to But tell, Alan, yes, even she disappointed you, Yeah. you must hold on her. Okay? yeah. Actually, to tell the truth, she wanted to come today to be in the audience, but I told her, "Yabo miyanayo, don't come, please." I cannot say that in front of her. I cannot speak freely in front of her. I will feel shy if I talked about my ex-wife in front of her. 사실은 그 사모님 여기 오셔야 되는데 정말로 본인이 그녀 앞에서 처음 이게 간증을 하는데 엑스와이프 얘기하고 전처 얘기하고 애들 얘기하고 눈물도 나오고 그러는데 도저히 그 마음이 평안하지가 않아서 오늘만큼은 좀 이 자리에 참석하지 않았으면 좋겠다. 그런 말을 했다고 그러네요. 네. From 2017, I began attending a church in Incheon regularly and met Pastor David there. 2017년부터 제가 그 인천에 있는 한국 교회를 참석하게 됐는데 그 교회 담임 목사님이 데이비드 목사님이었습니다. He helped me to learn about the Lord Jesus Christ.
he and I have prayed every morning for 2 years. 2년 동안 매일 아침에 그 데이비드 목사님과 우리 주님이신 예수님에 대해서 공부하고 매일 함께 기도를 해온 게 2년 정도 시간이 걸렸습니다. It brought me to decide to study the Word of God. 그 가운데 내가 하나님의 말씀을 좀 더 깊게 공부해야 되겠구나 이런 결심을 하게 됐습니다. I have been excited and pleased to learn the Bible and enjoying finding the faults of Quran and Muhammad's scandals, comparing it with the Bible. 예, 저는 공부하면 할수록 정말로 그 성경을 배울 때 굉장한 기쁨이 있었고 그 성경을 통해서 꾸란의 어떤 잘못된 점을 발견할 때도 있었고 모하메드의 그 스캔들, 모하메드가 사실 굉장히 여자 관계가 복잡하거든요. 예, 그래서 그런 것을 이렇게 성경과 비교하면서 많은 걸 자기가 도전받게 됐습니다. Moreover, I got surprised to know God's presence again because my wife has grown up in Shinchon, QA, that Pastor David has served, and her parents have served the same church for a long time as well. 정말로 제가 정말 하나님의 그 임재와 그 인도하심에 놀란 게 제가 지금 그 신촌 성결교회에 주 서포트를 받고 거기서 제가 일을 하고 있는데 이 패스터 목사님이 거기서 사실은 일을 했고 제 와이프 지금 한국 와이프와 거기서 자랐고 그 가족들도 함께 자랐던 나중에 알고 보니까 다 연결되어 있는 것을 보고 깜짝 놀랐다는 겁니다. 네. And actually, I should mention about something when I first time to meet my father-in-law, my wife's father. I was so confused and so Why? I first because I heard here it's not easy to as a foreigner to get married from Korean girl. So I was praying all the time, and my wife at the time said, "Alan, I wanna pray." Alan, I wanna pray. Till we arrived, and I remembered when I stayed. I stayed with my father-in-law 3 hours. We almost talked half hour, and 2 hours and a half. He and me got stressed, and we didn't talk much. But thank God now he considered me as his son. 예, 조금 더 깊은 얘기를 하면은 이제 이 여성과 이제 사랑을 하고 이제 결혼도 생각할 수 있잖아요. 근데 문제는 우리 한국 사회에 둘만 좋다고 되는 게 아니라 가족이 있잖아요. 제일 이분이 걱정이 우리 문화 뭐 다 알시겠지만은 여러분 그 이미 결혼을 했고 아이까지 있었던 사람을 자기 사이로 얻을 장인어른 어디 있습니까, 여러분? 그래서 굉장히 장인어른을 처음에 면담을 해야 되는데 너무너무 어려워가지고 자기 죽을 뻔했답니다. 얼마나 기도하고 이 장인어른 허락을 받아야 되는데 너무너무 어려웠고 처음에 만났는데 2시간, 3시간 얘기했는데 한마디도 하지 못하고 굉장히 처음에는 좀 반대가 있었겠죠. 근데 지금은 놀랍게도 하나님 은혜를 주셔가지고 자기 아들로 너는 내 아들이다 이렇게 장인어른이 여겨주고 있답니다. 할렐루야. Amen. I can understand your situation. 여러분 우리 한국 사람도 장인 만나는 거 어렵죠. 예, 그런데 이 알라는 여러분 아시겠죠? 얼마나 딸을 누가 선뜻 주겠습니까, 여러분? 그런 어려운 상황 속에서. Yeah, but thank God my father-in-law now asks about me a lot, and he missed me a lot, and every Saturday he wants to see me. 놀랍게도 그토록 나를 만나기 싫어하고 2시간, 3시간 전혀 말도 안 했던 분이 매일 토요일 만나자고 연락을 해오고 너무 이제 귀찮대 이제 막 만나서 얘기하자고 하고 아들로 여겨가지고 Okay, good for you. Thank God. Okay. After marriage, I have started studying Master of Divinity in Acts, Asia Center for Theological Studies, which Professor Kim is a very important professor there. I met there. 그런 가운데 저는 이제 제가 지금 조금 일하고 있는 그 아신대 아시아연합신학대학교의 목회학 석사 과정을 공부하게 됐고요. 거기서 또 저를 만났고 또 교회와 연결돼서 후원을 하는 그런 역사가 있었습니다. Okay. I hope to share the gospel with millions of the Muslims throughout the world. 저의 소망은 이 공부를 마치고
많은 그 모슬렘 진리를 모르는 사람들에게 복음을 전하고 싶은 그런 간절한 소망과 미래 계획이 있습니다. God has given us a big grace, which is the technology, so that the method of the evangelism should use the technology such as social network like Facebook, YouTube, and Twitter. 이분이 그 발견한 이분이 이제 기술적으로 이렇게 많은 일을 했던 사람이라 뭘 발견했냐면은 직접 선교사로 나가는 것도 중요한데 소셜 네트워크, 인터넷 가스를 통해서 수많은 사람에게 여기서 리비아도 이집트도 어디든지 이렇게 보낼 수 있는 그런 것을 자기가 알게 되고 지금 그 일을 하고 있답니다. 그래서 현대 기술을 이용해서 복음을 전하는 그 일을 좀 깊이 하고 싶다. 이런 소망을 가지고 있습니다. Most of the Muslim people don't know the ugly face of Islam, so we have to clarify that for them. 아쉽게도 많은 그 모슬렘 그 형제들이 이슬람의 그 문제점들, 어떤 그 어글리한 추한 모습이 있는지를 대부분 모르고 미화된 것만 알고 있답니다. 그래서 본인이 나중에 이 복음을 통해서 정말 이 이슬람의 문제들을 정확히 지적해서 진리로 인도하고 싶은 그런 소망이 있는 것을 얘기하고 있습니다. So I believe we should use the network to help the people who are not believers or who don't know about the Lord as much as we can. 우리가 지금 주님을 충분히 하고 예배하고 예수님을 우리가 예배하고 찬양하는 것처럼 그러나 많은 무슬림들이 이걸 모르기 때문에 유튜브라든지 페이스북이나 이런 걸 이용해서 많은 사람에게 복음이 미칠 수 있도록 그러한 것을 기도하고 있습니다. And to help those people who follow the devils, I believe that this method is work faster and easier than sending missionaries to other countries with less risk. 본인 생각에 선교사님들이 그 현장으로 직접 가면 이 중동 지역은 다른 지역과 달리 목숨이 위험할 때가 많습니다. 가족이 위험합니다. 그래서 덜 위험하면서도 복음을 효과적으로 전할 수 있는 게 이 소셜 네트워크, 유튜브라든지 이런 페이스북 이걸 잘 사용하면은 훨씬 그 위험은 줄이고 복음은 더 깊게 전할 수 있는 그런 방법을 자기가 사용하고 싶다고 얘기합니다. Yeah. To the Muslims or other religions, I believe that God gave us the grace to use it as well to send this message or His message to millions of people in this world. 이러한 그 소셜 네트워크를 통해서 많은 그 복음을 모르는 그 무슬림 사람들에게 이것을 전해서 복음을 깨닫게 하고 하나님의 영광을 드러내게 하는 그 일에 본인이 전념하고 싶은 간절한 마음을 표현하고 있습니다. Now I face another new phase in my life in Acts. I have been through a long history to come to this phase and cannot say it was easy to come, but I believe everything has happened on God's will. 예, 저는 이제 그 아신대에서 새로운 학생으로서 신분으로 출발하고 있고 여러분 알다시피 이것은 내 과거의 경험상 정말 쉽지 않는 그런 여정이고 과정인 것을 표현하고 싶습니다. 그러나 나는 믿는 것이 하나님의 뜻 가운데 이 일이 일어났고 하나님이 저를 인도해 주실 줄 믿고 있습니다. I'm so looking forward to my new life and hope to take an active role for God in the future. 저는 그 새로운 삶을 지금 고대하고 있고 그다음에 미래에 하나님께서 저를 특별히 하나님의 특별한 사명자로 써주실 것을 믿고 기도하고 있습니다. I'm not good enough yet, but I believe God fulfills my wish when I pray. 저는 압니다. 아직은 많이 부족한 학생이라는 거, 많이 부족한 사람이지만은 그러나 동시에 내가 기도할 때 하나님께서 이러한 비전을 사명을 채워주시고 인도해 주실 것을 저는 믿고 있습니다. We need to pray God to help us to share the gospels with people whom don't believe in the Lord. We need to pray God to help us to believe, to be bold and brave, to speak out His name everywhere in this universe. 우리는 기도가 필요한데 어떤 기도가 필요하냐면 정말 이 복음을 알지 못하는 사람들에게 복음이 이렇게 스프레드, 전파될 수 있도록 늘 우리는 기도해야 되고 그다음에 우리는 강하게 기도해야 되는데 과감하고 용감스럽게 이 예수님의 이름이 온 세상에 전파될 수 있도록 우리는 끊임없이 기도해야 될 것입니다.
This is all about my testimony. I want to thank you, all of you, to give me this opportunity to share my story. 예, 이것이 오늘 주어진 저의 간증이고요. 그리고 저를 초대해 주셔서 이런 간증을 나눌 수 있게 해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 감사합니다. 예.